دیکھو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیش گوئیاں ہیں، یہ پیش گوئیاں ایک اندازہ ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. ان پر ایسے ایمان مت لے کے آؤ جیسے ہم قرآن و سنت پہ ایمان لاتے ہیں. میں بھی ایک اندازے سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. تو بعض باتیں ڈاکٹر اسرار نے کی تھی وہ نہیں ہوئی پوری، وہ انہوں نے کی تھی لیکن نہیں ہوئی پوری. بعض کی ہیں جو ہو گئی پوری. تو انسان کو انسان رہنے دو، اس کو پیغمبر بنا کے ایسا بزرگ بنا کے کہ وہ پیش گوئیاں کر رہے ہوتی چلی آ رہی ہیں، یہ مت کرو. یہ کام لوگ کہتے ہیں وہ تو حدیثوں سے پیش گوئیاں کر رہے ہیں. حدیث سے پیش گوئی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں کسی چیز کا ٹائم مینشن نہیں کیا گیا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پہلے لکھ چکے ہیں علماء اور محدثین. چونکہ تاریخ میں دیکھا ہے علماء محدثین نے کہ حدیثوں سے لوگ تانے بانے ملا کے ایک پریڈکشن کرتے ہیں، ایک پیش گوئی کرتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں اس کا وہ ٹائم مینشن نہیں ہوتا. اور پھر یا تو اس کے نام پہ کوئی فساد پھیلا دیتے ہیں، یا پھر سادہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں تو ان کا حدیثوں سے ایمان اڑ جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی اس طرح کے اسکالرز گزرے ہیں، یہ ہیں اسکالرز ہی. ان کی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لینا. اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر اسرار نے پیشگوئی کی تھی کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا، جو پورا مکہ مدینہ اور یہ سب چیزیں یہ سب اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے. ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے اچھی نیت سے ہی کہا، لیکن یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے مان لیا نا کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا تو یہ امید کی بات ہے یا مایوسی کی بات ہے؟ مایوسی. اس کا مطلب پھر وہ چھوڑ دیں، جو وہاں مزاحمت کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں مزاحمت. جب بنے گا تو کیا ضرورت ہے کرنے کی پھر؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی نیت اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ نہیں بنے گا. کسی کا باپ بھی نہیں بننے دے گا ان کو. یہ اسٹائل ہونا چاہیے. کیسے بنے گا بھائی؟ آپ کے مکان پہ کسی نے دھمکی دی کہ میں قبضہ کروں گا، تو پہلا ریپلائی آپ کا کیا ہوگا؟ تیرے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا. لڑنا تو بعد میں ہے، جا کے کیس ویس تو بعد میں نمٹیں گے بیٹھ کے. اور اگر وہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں قبضہ کروں گا، اس کا مطلب اس نے تو آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. تو کتنا ہی نیک اسکالر ہو، اچھا ہو، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. میرا مقصد ان کی ذات کو ہدف بنانا نہیں ہے. میرا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ حدیثوں میں کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا ٹائم کو. اس لیے علماء پہلے یہ سب حدیثوں کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ حدیثوں میں دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں. ایک تو وہ حدیثیں یہ کرو یہ مت کرو، جن میں آرڈر ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان حدیثوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. دوسری وہ حدیثیں جن کا تعلق ہے پیش گوئیوں سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے بتایا ایسا ہوگا لیکن ٹائم نہیں بتایا، تو بس اتنا ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہوگا. کب ہوگا یہ نہیں بتایا، لہذا ان حدیثوں کا عمل سے تعلق نہیں ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر ہم پلاننگ کرنا شروع کر دیں. نا 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 نا، یہ غلطی نہیں کرنا. پلاننگ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے نہیں کی جائے گی. پلاننگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کی جائے گی. پلاننگ جو کی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی، آج کی زمینی حقیقت کیا کہہ رہی ہے، اسباب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنے سے کیا رزلٹ نکلتا ہے. اسباب کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں کیا کیا جائے تو کیا رزلٹ نکلے گا، تو ان اسباب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. کیوں؟ نبی کی یہ سنت ہے کہ ہمیشہ فیصلہ کس کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا؟ بولو نا، اسباب کو. تو اسلام اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اسباب سے دور نہیں کرتا آپ کو. جب تک مسلمانوں نے اسباب اختیار کیے، دنیا پہ حکومتیں کی ہیں. سلطان محمد فاتح نے ترکی میں، استنبول میں، قسطنطینیہ میں جو قلعہ فتح کرنا تھا، اس کے لیے وہ اپنی صف میں بزرگوں کو بھی لے کر گیا جو دعائیں مانگیں گے. لیکن اس کے لیے بزرگوں کو تو لایا ہے دعائیں مانگنے کے لیے، لیکن اس نے پہلے اپنے انجینئرز کو کہا کہ اتنی بڑی توپ بناؤ جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس اتنی بڑی توپ نہ ہو، جس کو لوگ کے بولیں یہ توپ ہے. کہتے ہیں نا کیا توپ چیز ہے، کیونکہ اتنی چوڑی دیوار ہے قسطنطینیہ کے قلعے کی کہ اس دیوار کو چھوٹی موٹی توپوں سے توڑنا ممکن نہیں ہے. وہ کہہ سکتا تھا ہمارے پاس اتنے بڑے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، اور نبی نے خوشخبری بھی دی قسطنطینیہ فتح ہوگا. آپ نے فرمایا سب سے بہترین لشکر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ تو بتا دیا آپ نے، لیکن کیا مطلب بس ہم چلے ہیں فتح کرنے؟ کیوں نبی نے کہا ہوگا فتح؟ بھائی نبی نے ڈیٹ نہیں بتائی ہے کہ محمد فاتح کے ہاتھ پہ ہوگا یا اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پہ ہوگا. اس کے ہاتھ پہ ہوگا جو اسباب اختیار کرے گا. 700 سال کے بعد جا کے یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے نبی کی. 700 سال پہلے بھی حملے ہوئے، ناکام. کیوں؟ دشمن زیادہ طاقتور تھا.
اور جو اٹیک کرنے والے وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور، حالانکہ نیک تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں بھی حملے کیے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے وہاں قسطنطینیہ میں دیکھ کے آیا ہوں. لیکن کیا بھائی، دنیا دار الاسباب ہے. صحابہ نے کوششیں کی اپنے لحاظ سے، جو وسائل اختیار کر سکتے تھے کیے، نہیں ہوا فتح. سلطان محمد فاتح نے کہا کیوں نہیں ہو رہا، اس قلعے کی ایسی کی، اتنی چوڑی دیواریں ہیں نا اس قلعے کی، اس دیوار کی جو استنبول کے گرد انہوں نے کھینچی تھی رومیوں نے، یا تو یہ عیسائیوں نے تھی یا عیسائیوں سے پہلے حکومت تھی فارس کی، ایرانیوں کی، جو مجوسی تھے، آگ پرست تھے. اب اس میں دونوں قول ملتے ہیں ہمیں، مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ یا تو یہ مجوسیوں نے بنائی تھی پہلے آگ پرست. دو ہی بڑی سپر پاور گزری ہے نا بھائی، ایک ایرانیوں کی گزری ہے اور ایک مسیحی. اس سے پہلے تو یہودیوں کی تھی. دیکھو پہلے یہودیوں نے دنیا میں حکومت کی ہے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور میں. ہر جگہ کس کی تہذیب نظر آتی تھی؟ یہودیوں کی. سلیمان علیہ السلام کا نا پورا حدود سے آ کے خبریں دی ہیں، ملکہ سبا ہے، وہ ملکہ سبا کو بھی فتح کر لیا اور کو پھیلتے چلے گئے. تو جو سپر طاقت تھی دنیا میں، جو سلطنت قائم تھی، وہ کس کی تھی؟ یہودیوں کی. اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں جا رہا، اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں، تو ماضی قریب کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ نے کس کے ہاتھ میں روحانی خلافت دی ہے؟ مسیحیوں کے ہاتھ میں. حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے یہ پھیلتے چلے گئے، جنگوں کے ذریعے بھی، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے بھی. کچھ علاقوں کو تو عیسائیوں نے تلوار کے زور سے فتح کیا، کچھ ایسے تھے جو خود بخود پوری اسٹیٹس مسیحی مذہب میں داخل ہو گئیں کیونکہ اس میں اٹریکشن تھی. لیکن یہ جو مجوسیوں کی حکومت تھی، آگ کی پوجا کرنے والے ایران کی طرف تھے، یہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست تھی، بہت بڑی اسٹیٹ تھی ان لوگوں کی بھی. تو یہ دو سلطنتیں، ایک رومن امپائر اور ایک ایرانیوں کی جو مجوسیوں کی امپائر تھی، یہ دو بڑی طاقتیں تھیں جب اسلام دنیا میں بولو آیا ہے. تو عیسائیوں کی لڑائی زیادہ تر انہی سے ہو رہی تھی، یا تو یہودیوں سے ہوتی تھی یا ان سے ہوتی تھی مجوسیوں سے. تو یہ جو استنبول ہے ترکی، یہ تھا پہلے مجوسیوں کے قبضے میں، آگ پرستش، آگ کی جو پوچا مشرک لوگوں کے. اب یا تو یہ دیوار انہوں نے بنائی تھی جس پر مسیحیوں نے اسی طرح سے حملہ کیا، بہت مشکل سے اس پہ قبضہ کیا، یا یہ کہ یہ بنائی کس نے تھی؟ مسیحیوں نے بنائی تھی. یہ دیکھنا پڑے گا کتابوں میں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے اس کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا، اور نبی نے خوشخبری بھی سنا دی تھی، نعم جیش یغزو القسطنطینیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی بہترین لشکر ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا، اور کیا ہی بہترین ہے وہ شخص جو، وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا. 700 سال کوششیں ہوئی ہیں اس کو فتح کرنے کی، نہیں ہو پا رہا تھا. کیوں؟ اس لیول کے اسباب نہیں تھے جو انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے رکھے ہوئے تھے. حالانکہ اٹیک کرنے والے، حملہ کرنے والے میرے اور آپ جیسے نہیں تھے، بڑے اللہ والے، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے بزرگ لوگ تھے وہ. لیکن نہیں بھائی، دنیا دار الاسباب ہے. انہوں نے ڈیفنس کا سسٹم اتنا مضبوط کیا ہوا تھا، جس کی دیواریں اتنی چوڑی کہ اس پہ گدا گاڑیاں چل سکیں، بیل گاڑیاں چل سکیں، اتنی چوڑی دیواریں. ان دیواروں پہ آپ اس زمانے کے گولے مارو گے تو کیا ہوا؟ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خارش کی ہے، کھجایا ہے تھوڑا سا دیوار کو. اس کو کیسے فتح کریں؟ پھر دو سمندروں کے بیچ میں ایک نہر ہے جو یورپ کے ترکی کو اور ایشیا کے ترکی کو الگ کرتا ہے، تو اس سمندر کو بھی کراس کرنا تھا، وہ بھی ممکن نہیں تھا. اور اس سمندر تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا، اس پانی تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا. کشتیاں سمندر کے راستے سے لے کر آئیں تو دشمن کا قبضہ تھا اس پہ، اور کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا، اتنی بڑی تعداد میں سمندری جہاز جیسی کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا ممکن نہیں تھا. تو سلطان محمد فاتح نے دو خاندانی کام کیے. بولا سب سے پہلے تو ایک اتنی بڑی توپ بناؤ کہ جس کو لوگ کہیں یہ کیا ہے، کیا توپ بنائی ہے، کیا توپ بنائی. یہ اسباب اختیار کیے اس نے. اور دوسرا، کھوپڑی استعمال کرو. جب تک ہم وہ جو دو سمندروں کو ملانے والی پٹی ہے پانی کی، اس میں کشتیاں نہیں اتاریں گے، اور اتارے بھی چپکے سے، دشمن کو پتہ نہ چلے، تو اس وقت تک ہمارے لیے اس کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے. مشورہ ہوا کہ ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس. توپیں تو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، انجینئرز نے بنا لی بڑی بڑی توپیں، آج بھی رکھی ہوئی ہیں ترکی کے میوزیم میں آپ جائیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خشکی کو پار کر کے پانی میں کشتیاں کیسے اتاری جائیں جہاں مجاہدین کو بٹھا کے شہر کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہ پیچھے سے بھی اٹیک کریں. دو بڑے چیلنج تھے، نمبر 1 کشتیاں وہاں تک پہنچانا، نمبر 2 چپکے سے پہنچانا، کیونکہ دشمن دیکھ لے گا، وہ مارے گا. میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 10 لاکھ دفعہ اس کا ورد ہوگا. ہاں آؤ بیٹھو سارے، یا اللہ فتح کرا دے، یا اللہ ہم تیرے
गुनाहगार बंदे हैं और अभी तक गुनाहगार ही हैं क्योंकि असबाब इख्तियार कर नहीं रहे। फिर हम जाते हैं, शुभ सरकार भी हमारे पास होता, हम कहते हैं उधर मुंह करके जितनी तेरे पास फूके आज सारी निकाल दे यार। गवर्नमेंट से कहते फूक के स्पेशल सिलेंडर लेकर आओ और शुभ सरकार के लगा दो ताकि हवा अंदर जाए और सरकार के जमाने मुबारक से बाहर निकलती रहे हवाएं। वजीफे का खुदा न ख्वास्ता मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बहुत कारामत दुआ है। इस दुआ की बरकत से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले हैं। मुसीबतों में ये दुआएं मांगनी चाहिए, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले काम तो पूरा करो भाई। पैनाडॉल रखी हुई है, बुखार में यूं झूम रहा है, अबे ये 2 गोली खाते हुए तुझे तकलीफ हो रही है, मौत आ रही है, खा ले, फिर फातिहा पढ़ के भूख भी लगा देना। वो खा नहीं रही है और सारा जोर किस पे है? भूखों पे है। अल्लाह हमें हिदायत दे। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है तो मेरे टॉपिक को मैं ठीक छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, आपने कौन से इस्लामियात की तैयारी करनी है तो अगले हफ्ते से फिर जहां से छोड़ा इंशाल्लाह वहां से शुरू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई पहले तो मैं आज जो बयान में मैंने टॉपिक लेके चला था उसमें एक अहम हिस्सा रह गया सुल्तान मोहम्मद फातिह का, वो स्पीड के साथ मैं कंप्लीट कर दूं, फिर दोबारा अगले जुम्मे में इसी टॉपिक को लेके कोशिश करूंगा आगे चले हम, क्योंकि लोग जुम्मे का बयान सुन रहे होते हैं ना, जब वो कहते हैं यार ये क्या बिल्कुल एक अधूरा छोड़ दिया। तो मैं इस पे बयान कर रहा था ना कि असबाब भी ज़रूरी हैं। तो सुल्तान मोहम्मद फातिह ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई और दूसरा काम क्या किया कि उसको पता था कि जब तक इस पानी के अंदर किश्तियां उतार के शहर के अंदर लोग दाखिल नहीं होंगे और किले के पिछली साइड से हमला नहीं करेंगे, ये फतह होने का नहीं है, नामुमकिन है इस दीवार को क्रॉस करना। तो मशवरा हुआ, मशवरे में क्या तय किया मैं ये बता रहा था। ऐसा नहीं है कि वजीफे ही पढ़ना शुरू कर दिए उन्होंने बैठ के, बस ये करो वो भाई असबाब इख्तियार किए। तो उनके पास एक ही तरीका आया कि भाई किश्तियों को खुश्की पे चलाना पड़ेगा और चलाने का तरीका ये है कि चर्बी को पिघला के खुश्की पे डालना पड़ेगा, जो पहाड़ पत्थर है उन पे डालना पड़ेगा। तो जितने जानवर हैं सब ज़बा कर दिए बहुत बड़ी तादाद में, और ये काम करना है रातों रात के सुबह तक, रात को किसी को खबर ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर ये पैकेज नाकाम हो गया ना तो गए काम से, क्योंकि जानवर तो सारे जो खाने के थे वो तो काट दिए, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सारे जानवर ज़बा किए, रातों रात सबकी चर्बियां पिघला के डाली हैं उस पत्थरों पे कि किसी को कानो कान खबर ना। उसके बाद बड़ी बड़ी जंजीरों से, पहले जंजीरों का इंतजाम पहले किया, किश्तियों को कई कई लोगों ने पकड़ के घसीटा है और वो जंजीरें आज वहां भी लगी। खुदा की कसम आदमी पागल हो जाता है जज्बे से। जब तुर्की के म्यूजियम में आप जाए ना, उन्होंने वो लगाई हुई है पूरी तस्वीरें, यानी एक जाहिर है वो उस जमाने में तो कैमरे नहीं थे, ये किस तरह बड़े बड़े पहलवान उन जंजीरों को पकड़ के खींच रहे हैं। आदमी कहता है यार हमारा माजी क्या था भाई, आज कैसे पोस्ती किस्म के, तो बस जबान को बदतहजीबी, फिर वो कहेंगे ये मजहबी लोग बदतहजीबे होते हैं, बहुत पोस्ती हो गए हैं यार हम लोग, बहुत पोस्ती हो गए। मैं तो तोंदे देख के और तशरीफें देखता हूँ ना जब लोगों की आगे तिरछी टाएं बाएं, एक तो कुदरत ने किसी का बना दिया ऐसे, तो सब ऐसे नहीं होते। मैंने बार बार कहता हूँ जब मैं किसी मोटे का मजाक उड़ाऊं तो उससे वो मोटा है जो खा खा के गैंडा बन गया हो। कुछ लोग नेचुरली होते हैं, हमने बड़े उलमा को, नेक लोगों को भी देखा है, जिस्म भारी है उनका, हालांकि 24 घंटे में एक टाइम खाते हैं वो, लेकिन जो काड़ा तिरछा खा खा के पड़ा हुआ है, खाए जा रहा है, इधर से समोसा खा लिया, इधर से एक मौलाना साहब आए वो समोसों पे समोसे खाए जा रहे हैं। मैंने कहा आपके स्टेमिने को 21 तोपों की सलामी, इतने समोसे माशाल्लाह। एक साहब आए, वो भी मैंने तो अपने इकराम में रखे थे समोसे, उनके आगे 6-7 समोसे पेल दिए उन्होंने। मेरे मजाक नहीं उड़ा रहा कि आप मेरे घर आओ तो समोसा नहीं खाओ, आप तो जितना खाओगे हमें खुशी होगी। तो लेकिन मुझे इनके स्टेमिने पर बड़ा हुआ कि यार ये बंदा है माशाल्लाह 6-7 समोसे एक टाइम पे खा गया। ये पता है क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इत्तला आई कि उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह माफ फरमाए। उनको मेदे का कोई कैंसर हुआ, उस जख्म इतना खतरनाक हो गया था कि वो मौत में तब्दील हुआ है। खैर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो लेकिन ये कि मेरे भाई थोड़ा सा मेज़बान की तो यही ख्वाहिश होगी, लोग हमें खिलाते हैं को ठोसते चले जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। तो मैं जब हम वहाँ तुर्की के म्यूजियम में गए ना, जब हमने ये मंजर देखा, उन्होंने पूरा एक उसकी फिल्म बनाई हुई है ये कैसे लड़ाई हुई थी, वो बिल्कुल ओरिजिनल के करीब जो भी किताबों में लिखा है, तो आदमी का बेहोश होने लगता है वो। यार अब क्या हमारे आबाओ अजदाद क्या थे भाई, क्या थे वो लोग, कैसी उन्होंने जंगें लड़ी हैं, कैसी लड़ाइयाँ लड़ा, और हम देखो मुंह के फायर देखो हमारे, इनकलाब लाएंगे, निज़ाम तब्दील करेंगे, कोई पैकेज नहीं है निज़ाम की तब्दीली का, मगर करेंगे, बातें करेंगे हम, तब्दील नहीं करेंगे हम कुछ भी। तो उन्होंने वो जंजीरें दिखाई हैं और वो जो किस तरह बड़े बड़े पहलवान 10-10 लोग पकड़ के एक एक लांच को घसीट रहे हैं, कानो कान दुश्मन को खबर ना हो, कितनी मेहनत की है यार। और वो कश्तियों को ला के जब पानी पे डाला है उन्होंने, और उसमें मुजाहिदीन की फौजें सवार हुई हैं,
तोपे लेके इतना बड़ा लश्कर सुबह सादिक से पहले पहले दुश्मन के इलाके में उतर चुका था, पूरी फौज उतर चुकी थी, उनको खबर ही नहीं, वो हैरान थे। अंग्रेजों ने ये वाकया बयान किया है, आप अंग्रेजों की तारीख पढ़ें, मुसलमानों में तो है ही, गोरों ने भी कहा है कि दुनिया में ऐसा हमने जंग में अजीब वाकया कभी सुना नहीं है हमने कि इतना अजीब व गरीब काम किया हो, किसी फोर्स ने ये टेक्निक इस्तेमाल की हो। और फिर पूरा लश्कर जब उतरा है ना, फिर दो तरफ से अटैक हुआ है, इधर से भी अटैक हुआ फ्रंट से और पिछली साइड से भी अटैक हुआ। तो उन्होंने जब जहाज आते हुए देखे ना अपनी तरफ, वो हैरान, ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग आ रहे हैं। फिर पता चला ये मुसलमान हैं। तो दोनों तरफ से जब धुनाई हुई है तो कब्जा हुआ मुसलमानों का। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जाके जो उनका कलीसा था उसमें तकरीर की, जुम्मे की नमाज पढ़ाई, वो जुम्मे की तकरीर आज भी मौजूद है उसकी। अतातुर्क ने बदमाशी ये की है कि तुर्की का रस्मुल खत चेंज कर दिया ताकि तुर्क कौम का अपनी हिस्ट्री से रिलेशन खत्म हो जाए, रोमन कर दिया उसको। जैसे उर्दू भी अब चेंज हो रही है ना, तो जब उर्दू चेंज हो जाएगी, रोमन में आ जाएगी, तो किसी को क्या पता चलेगा अल्लामा इकबाल क्या कह के गए और हमारी हिस्ट्री क्या है। तो वो रोमन कर दिया, वो नई नस्ल बिल्कुल पता ही नहीं उसके हमारे बाप दादाओं के क्या कारनामे थे। अब तैयब उर्दुगान ने आके काफी कोशिश की उस रस्मुल खत को बहाल करने की, और वही, लेकिन वो प्रॉपर वे में निजाम की तब्दीली की प्रॉपर वे में कोशिश उर्दुगान ने की है। इट इज कॉल्ड कोशिश। ये नहीं कि हमारे यहाँ 2-3 पैंट्स पतलून में आए, कॉलेज में निजाम की तब्दीली पर बयान किया और 15-20 मौलवियों को गालियां देके चले गए। हमारे यहाँ निजाम पता है कैसे तब्दील होता है। स्कॉलर आएगा, इंग्लिश में ठिश फिश मारेगा और कहेगा ये मौलवी निजाम की तब्दीली के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये सब 2 नंबर है, इनको सिर्फ निकाह तलाक के मसाइल आते हैं, इस्तिंजा के मसाइल आते हैं, 2 नंबर, निजाम की तब्दीली होनी चाहिए। लोग कहते हैं जबरदस्त, अगली मीटिंग में हम आपसे मुलाकात करेंगे। लोग समझते हैं आप कोई पैकेज आ रहा है, अगली मीटिंग में निजाम की तब्दीली का खानदानी किस्म का पैकेज। फिर आएंगे, देखो ये मुफ्ती तारिक मसूद को देखो शादियों पे बयान करता है तलाक। निजाम के सिस्टम की तब्दीली पे कोई बयान हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये इसी कुफरिया जमहूरी निजाम के साथ कंप्रोमाइज करके बैठ गए हैं। सरकारी दरबारी पिट्ठू ये सब मौलाना देखो सब ऐसे ही हैं। सिस्टम की तब्दीली की कोई बात नहीं करता, निजाम की तब्दीली की कोई बात नहीं करता। कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के जोश में आते हैं, यार एक बंदा है जो इस निजाम को गलत भी कहता है और उसकी तब्दीली की बात भी करता है। एक ये है, 2 वहां पाए जाते हैं। बस जबरदस्त एकदम लड़कों को जोश आ गया, अगली मीटिंग में आपसे मुलाकात होगी। अगली मीटिंग में देखो इस मौलवी का फिर बयान आ गया, इस्तिंजे के तरीके बता रहे हैं, नमाज में सद्दा साहब के, निजाम की तब्दीली की कोई बात। मैं काफी दिनों से सुन रहा हूं, मैंने कहा शायद ये कोई तब्दीली का तरीका बताएंगे। भाई हमें तो 6 साल हो गए तब्दीली की बात ही कर रहे हैं तो मेरे भाई ये मुंह के फायर हैं, कुछ भी नहीं है। पैकेज वो है, जामे तो रशीद ने जब निजाम की तब्दीली की कोशिश की है ना, तो ये नहीं कि सुबह उठ दिया। तो पहले मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने टीमें बना के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजी हैं। 20 साल पहले मुझे याद है जामे तो रशीद का वफद तुर्की गया था और तैयब उर्दुगान की तहरीक को पढ़ने के लिए कि इन्होंने किस तरह से तहरीक चलाई है, इस्लामाइजेशन की क्या कोशिश की है। उसके बाद मुख्तलिफ तहरीकों को पढ़ के उनको देख के एक निजाम की तब्दीली का एक पैकेज लेकर आया है जामे तो रशीद। आप दूसरा पैकेज ले आओ, वो कोई कुरान में थोड़ी लिखा हुआ पैकेज है, कोई भी लाए, लेकिन लाए तो ना, मैं ये कर दूंगा, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, इनकलाब लाएंगे, क्या कैसे लाओगे। तो पैकेज वैकेज किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब जाके जैसे वो ये बैठे बैठे 4 शादियां करूंगा मैं, कैसे करेगा। शादी दफ्तर वालों से राब्ता करेगा या किसी के बेवा होने का इंतजार करेगा या ऑर्डर पे किसी को बेवा बनाएगा, क्या करेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो बेवा होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं कहूँ यार किसी को बेवा होने का तू इंतजार में, ये गलत तरीका है कि नहीं। खैर ये तो ज्यादा हो गई, लेकिन बातें करने पर हुकूमत की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। तो जब भी कोई बात किया करे ना, उससे बोलो कोई सूटेबल तरीका आपके पास है तो वो काइंडली पेश करें आप, जब तक नहीं है तो जो है फिलहाल उस पर गुजारा करें। तो हाँ खैर, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, वो पूरी फौजें ले जाके जब दबा के हमला हुआ है ना, फिर जो इस्लाम आया है तुर्की में, तुर्कों की जो खिलाफत कायम हुई है 350-400 साल तक, बल्कि 600 साल तक चली है, वो दुनिया पे हमारी हुकूमत थी भाई। तो असबाब इख्तियार किए हैं, हवाई मुंह के फायर नहीं माने थे उन्होंने। तो पढ़े लिखे लोग थे उनके पास, इंजीनियर्स भी थे उनके पास, साइंटिस्ट भी थे, बुजुर्ग भी थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी फौज में 2-4 बुजुर्ग भी रखता था कि यार इनकी दुआओं से भी अल्लाह की मदद आएगी। मादा परस नहीं था वो। जब तुर्की में अटैक के लिए गया है ना वो, तो बड़े बुजुर्गों को उसने बुलाया कि आपका हमारी फौज में रहना जरूरी है, आप सिर्फ मुसल्ला बिछा के दुआएं मांगोगे। लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर्स भी हैं, प्लानिंग भी है, सब कुछ है। हमारे यहाँ क्या है, फायरिंग है। मेरा भांजा है छोटा सा ना, बल्कि भांजे का बच्चा। हमारे यहाँ चूंकि खानदान में जल्दी शादियां होती हैं ना बच्चियों की, तो हम बहुत जल्दी नाने दादे बन जाते हैं। मेरी भांजियों की शादियां बहुत जल्दी हुई तो उनके भी बच्चे हैं, तो मैं उनका नाना ही लगा, क्या ख्याल है। तो मेरा
पोता समझ, नवासा समझ लो आप, इतना सा है। तो वो हर वक्त पता है क्या करता है, जब भी उसके घर में जाओ, उसको अब्बा ने उसको बंदूकें दिलाई हुई हैं वो पानी वाली ना, और वो कुछ उसने कोई वीडियो देख ली फौजियों की लड़ाई वाली, बच्चे जो देखते हैं ना सारा दिन वही करते हैं, तो कार्टून उन्होंने देख लिए कोई फौजियों की लड़ाई वाले ना, तो सारा दिन हर वक्त छियाओ छियाओ ये करता रहेगा बैठ के, फिर आएगा यूं करके सलूट मारेगा जब भी जाओ ना घर में, फिर बंदूक उठाएगा,